Glory to God in the highest. Today's topic is gain crown like Apostle Paul. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. The Apostle Paul was one of the most influential leaders of the early Christian church. He played a crucial role in spreading the gospel to the Gentiles or non-Jews during the first century, and his missionary journeys took him all throughout the Roman Empire. Saul and Paul are Hebrew and Greek versions of the same name. In 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8, Paul said, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. In the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Billions of people are called Christians as they have received baptism and as they believe in Jesus Christ as the Son of God. Most of them attend churches too. Some people are considered devout Christians as they attend church regularly and spend time in the matters of the church. Some Christians are very religious in practicing the traditions of the church. Some Christians uphold the denomination they belong to more than Christ. Paul was a devout Jew who persecuted Christians. When he got an encounter with Jesus Christ, a transformation occurred in Paul. He became one of the most influential leaders of the early Christian church. He started considering the righteousness of his Jewish faith as of less value compared to the righteousness that comes from faith in Jesus Christ, according to Philippians chapter 3 verses 8 and 9. In 1 Corinthians chapter 2 verse 2, Paul said, For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. That means his full focus was only on Jesus Christ. In order to be a Christian that pleases Jesus, it is not that important to be a religious Christian. But it is important how great is our faith, how much we live as a role model of our faith, and how much we sincerely try to bring others to the love of Jesus. Paul is the most successful person in doing that. Paul was entirely different from a nominal Christian. He took Christianity to his heart, worked hard to propagate the message of Jesus, desired for everyone to inherit the kingdom of God, underwent persecutions for the name of Jesus, and suffered shipwreck, prison, whipping, hunger, etc. Paul can be called a true Christian because of the transformation that occurred in him and because of the efforts he made to live as a true Christian and to bring others to Christ. Let us see Paul as a persecutor of Christians. Paul was a Roman citizen and a scholar of Jewish law. In Acts 22 chapter 3, it says he was educated at the feet of Gamaliel. Saul was well known for persecuting Christians. Acts chapter 7 verse 58, we see when Stephen was stoned to death, the witnesses laid aside the robes at the feet of a young man named Saul. Acts chapter 8 verse 1 says, Saul was in hearty agreement with putting him to death. Acts chapter 9 verses 1 and 2 says, Now Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked for letters from him to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. It was with the intention of killing them.
Let's see Paul's encounter with Jesus. Acts chapter 9. When Paul was approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. Verse 4, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verses 5 and 6, when Saul asked, he said, I am Jesus whom you are persecuting, but get up and enter the city, and it will be told you what you must do. The men with him became speechless, hearing the voice but seeing no one. His eyes were open, but he could see nothing. The men with him led him by the hand and brought him to Damascus. He remained blind for 3 days without eating or drinking. In a vision, the Lord asked Ananias, a disciple, to go to the house where Saul stayed. In the meantime, Paul saw a vision of Ananias praying over him and him gaining the vision. First, Ananias refused to the Lord, knowing that Paul was a persecutor of Christians. Then he did what the Lord asked him to do. When he prayed over Paul, there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight. He was baptized soon. Next, Paul was an apostle to the Gentiles. As a Pharisee with intense devotion to the law of Moses, Paul was really fit to spread the gospel to the Jews, but his calling was to spread the gospel among the Gentiles. Acts chapter 9 verse 15, after Paul's encounter with Jesus on the way to Damascus, the Lord said to Ananias about Paul, Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. There were Jewish Christians and Gentile Christians in those days. To follow the law of Moses and do circumcision was a big theological issue in those days. There were frictions among the apostles regarding this. Paul stayed strong in his conviction of not following the law of Moses. He always tried to protect the Gentile Christians from the traditions imposed by the Jewish Christians. He strongly believed that righteousness comes from Jesus, who laid his life to save us. Galatians chapter 2 verse 21, he says, I do not nullify the grace of God, for if righteousness come through the law, then Christ died needlessly. In Galatians chapter 2, Paul explains his conviction to the other apostles not to mix up or interfere with the traditions of the Jewish Christians and Gentile Christians in the matter of circumcision. Next, Paul was a missionary. Paul made 3 missionary journeys. His first missionary journey is described in Acts chapters 13 and 14. His second missionary journey is described in Acts chapters 15 to 18. His third missionary journey is described in Acts 18 to 20. His missionary journey lasted for several years. Paul established numerous churches throughout Europe and Asia. Everywhere, Paul established new Christian communities and helped them to develop their own leadership. He corresponded with these churches regularly and visited them as much as he could. He tried to establish churches in places no one had evangelized before. In Romans chapter 15, verses 20 and 21, he says, And thus I aspired to preach the gospel not where Christ was already named, so that I would not build on another man's foundation. Next, Paul performed miracles. With the help of the Holy Spirit, Paul performed several miracles throughout his apostolic ministry. In Acts chapter 13, we see Paul made a Jewish sorcerer named Elymas go temporarily blind. The proconsul Sergius Paulus got everything ready to hear the word of God from
Paul and Barnabas. But Elymas tried to turn him away from the word of God. But Paul, filled with the Holy Spirit, fixed his gaze on the magician and said in Acts chapter 13 verses 10 to 11, "You who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease to make crooked the straight ways of the Lord? Now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and not see the sun for a time." And he got blind immediately. Another miracle we see in Acts chapter 16, a slave girl having a spirit of divination bothered Paul and Silas for a few days by saying loudly about the gospel works they did in that area. Being annoyed, Paul commanded the evil spirit in that girl to come out in the name of Jesus Christ, and it came out at that very moment. As her masters made profit by her fortune telling, they complained about Paul and Silas. The authorities took it seriously, struck them with many blows, and threw them into the prison for temporarily. Another miracle we see in Acts chapter 14. At Lystra, there was a lame man who had no strength in his feet, lame from his mother's womb, and who had never walked on his feet. This man seemed to have faith as he was listening to Paul when he spoke the word of God. With a loud voice, Paul said in Acts 14 verse 10, "Stand upright on your feet." And he leaped up and began to walk. Another miracle we see at Ephesus, Paul healed people and cast out spirits through items he touched. Verses in Acts 19, verses 11 and 12, God was performing extraordinary miracles by the hand of Paul, so that handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out. Some of the Jewish exorcists tried to cast out evil spirits in the name of Jesus. For example, the 7 sons of a Jewish chief priest named Sceva tried to cast out evil spirit from a person. The evil spirit attacked them, leaped on them, subdued all of them, and overpowered them, and they fled out of that house naked and wounded. Many people who practice magic brought their books worth of 50,000 pieces of silver together and burned them in front of everyone. The number of believers in Jesus increased. We see another miracle at Troas, where Paul brought back the life of a boy named Eutychus. Acts chapter 20 verses 7 to 12, we see Paul and his team were gathered in the upper room to break bread. Paul prolonged his message until midnight as more people wanted to talk to him during his short journey. There was a young man named Eutychus who was sitting on the window sill and fell asleep. He fell down from the 3rd floor and was picked up dead. Paul went down, fell upon him, and embraced him. He came back to life, walked upstairs, ate the bread, and talked with them until the morning. Another miracle, Paul healed a man with fever and dysentery. In Acts chapter 28 verse 8, when Paul was in the island of Malta, the father of Publius was lying down with recurrent fever and dysentery. When Paul laid his hands on him and prayed, he was healed. Lots of other people who suffered from different diseases also came to Paul and got healed. Now we see Paul escaping from snake bite in Acts chapter 28 verses 3 to 5. After shipwreck, Paul arrived at the island of Malta. To escape the cold weather, Paul made a fire with a bundle of sticks.
A viper came out because of that heat and fastened itself on his hand. He shook the snake off into the fire and suffered no harm. Everybody thought he was going to die, but it didn't happen. Again, we see Paul's miraculous escape from prison in Acts chapter 16. Once Paul and Silas were struck with many blows, thrown into the inner prison, and their feet were fastened in the stocks. As they were praying and singing praises to God at midnight, a great earthquake occurred. All the doors were opened and everyone's chains were unfastened. The jailer was about to kill himself, thinking that all the prisoners had escaped. Seeing that Paul and Silas did not leave the prison, the prisoner fell down before them and asked them what he had to do to be saved. Acts chapter 16 verse 31, they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." That very night, the jailer and his family received baptism. Paul faced 3 shipwrecks. Most of the time, Paul traveled by boat. The boats were not very safe in those days for long voyages. In 2 Corinthians chapter 11 verse 25, we see that 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, a night and a day I have spent in the deep. Also, assassination attempts against Paul. 6 times people made attempts to kill Paul. It happened in Damascus, Jerusalem, Iconium, Lystra, and in Caesarea. About Paul's writings, Paul wrote 13 books of the Bible. Also, the book of Hebrews is considered to be written by Paul. In conclusion, even though Paul persecuted Christians out of his ignorance about Jesus, once he started believing in Jesus, he had done everything possible in his life to spread the gospel of Jesus. He lived single during his entire life and dedicated his whole life for Jesus. He put his own life in jeopardy and underwent all kinds of physical and mental sufferings to spread the gospel all around the world. Philippians chapter 3 verse 7, he said, "But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ." In 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8, he said, "I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the truth, the faith. In the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing." Now let us think, what about us? There are so many luxuries and comforts all around us. Do we need all that? Instead of just claiming that we are Christians, can we do something extra for the sake of Jesus? Can we give up some of our comforts for the sake of Jesus? Can we give up some luxuries for the sake of Jesus? Can we set apart a portion of our wealth to give to the poor? Can we forgive those who have sinned against us and pray for them? Can we spread the gospel to those who don't know about Jesus? Can we set apart special time for praising and thanking God? If we do so, like Paul, we will also gain the crown of righteousness. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to undergo a transformation like Paul and try to spread the gospel in everyday life by living a life pleasing to God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം, അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസിനെ പോലെ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദിമസഭയിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ നേതാവായിരുന്നു അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ്.
അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. അദ്ദേഹം റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും പലതവണ മിഷണറി യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോൾ എന്നും പോൾ എന്നും പറയുന്ന ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ. സോൾ എന്നുള്ളത് ഹെബ്രായ ഭാഷയും പോൾ എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുമാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 തിമോത്തി 4:7-8 വചനങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുന്നു. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ. കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അവരൊക്കെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരും യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ്. അനേകർ പള്ളികളിൽ പോകുന്നവരുമാണ്. എന്നാൽ ചിലർ ഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ പള്ളികളിൽ കൂടെ പോവുകയും പള്ളിക്കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതതീഷ്ണതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തീഷ്ണത കാണിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏത് ഡിനോമിനേഷനാണോ അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന് പ്രാധാന്യം കുറച്ചു കൊടുത്തും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടും നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പൗലോസും ഭക്തനായ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പൗലോസിൽ വലിയ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ ആദിപസഭയിലെ വലിയ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ നേതാവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ നീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രിസ്തു ജീവൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് നേടിത്തുന്ന ആ നീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ള നീതി ഒന്നുമല്ല എന്ന് പൗലോസിന് മനസ്സിലായി. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 2:2 പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു എന്ന്. യേശുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയ മതഭ്രാന്ത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എന്തുമാത്രമുണ്ട്, നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ സ്നേഹം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആയിട്ടുള്ളത്. ആ കാര്യത്തിൽ പൗലോസ് വളരെയധികം വിജയം വരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല പൗലോസ്. ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനമായ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുകയും പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഷിപ്രക്കുകൾ, കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയും അടികൊള്ളുകയും വിശപ്പ് അടക്കുകയും ഇങ്ങനെ അനേക കഷ്ടതയിൽ കൂടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. സാധാരണ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല ജീവിച്ചത്. പൗലോസിനെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു റോമ പൗരനായിരുന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 22:3 പറയുന്നുണ്ട്, ഗമാലിയലിൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന, ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. കൂടുതലായിട്ടും അത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 7:58 പറയുന്നത്. സ്റ്റീഫനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന സമയത്ത് അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ശൗൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു.
അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 8:1 പറയുന്നു, അവനെ കൊല ചെയ്ത് ശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നുവെന്ന്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 9:1-2 വചനങ്ങളിൽ ശൗലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നു. ശൗൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ദമാസ്കസിൽ ഈ മാർഗക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി യെരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പള്ളികൾക്ക് അവനോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങിയെന്ന്. അതായത് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇനി യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ, ഒരു എൻകൗണ്ടർ പൗലോസിനുണ്ടായത് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ദമാസ്കസ് അടുക്കാറായപ്പോൾ ആണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു പ്രകാശം വന്ന് പൗലോസിലേക്ക് അടിക്കുകയും അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൻ നിലത്ത് വീണു, ശൗലേ ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. 5-6 വചനങ്ങളിൽ നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന്, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്ന ഞാൻ. നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക, നീ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പൗലോസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഒന്നും സംസാരിക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. അവർ സ്വരം കേട്ടു, പക്ഷെ അവർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പൗലോസിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാരെ കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡമാസ്കസിലേക്ക് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുപോയത്. 3 ദിവസം കണ്ണു കാണാതെ ഇരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ദർശനത്തെ കൂടി ദൈവപുരുഷനായ ഒരു ശിഷ്യനായ അനന്യാസിനോട് യേശു ചോദിക്കുന്നു, പൗലോസിനെ പോയി കാണുന്നതിനായിട്ട്. അതേസമയം തന്നെ പൗലോസിനൊരു ദർശനം കിട്ടുന്നു. അനന്യാസ് അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതായിട്ട്. എന്നാൽ യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അനന്യാസ് അത്ര താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് പൗലോസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അനന്യാസ് പോയി. പൗലോസ് താമസിച്ചിരുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ചെതുമ്പൽ പോലെയുള്ള എന്തോ പൗലോസിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടനെ തന്നെ അവൻ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത്. പൗലോസ് അന്യജാതിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റൈൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളുടെ ഒരു അപ്പസ്തോലനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഫരിസേയൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും യഹൂദൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുമൊക്കെ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് അവൻ ശരിക്കും ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്യജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 9:15 യേശുവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം കർത്താവ് അവനോട്, നീ പോക, അവൻ എൻ്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാവുന്നുവെന്ന് യേശു അനന്യാസിനോട് ദർശനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ആ കാലത്ത് ജൂവിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസും ജെന്റൈൽ ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായ ക്രിസ്ത്യാനികളും അന്യജാതിക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹൂദരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദനയേറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തർക്കവിഷയമായിട്ട് ഈ പരിച്ഛേദന അന്നേരം വരാൻ ഇടയായി. കാരണം പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് അന്യജാതിക്കാരായ അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലാണ്. അവർ പരിച്ഛേദനയേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ദൃഢമായിട്ട് പൗലോസ് വിശ്വസിച്ചു. കാരണം യേശുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം കാരണം ഈ ന്യായപ്രമാണം, യേശു സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്ക് തന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവരാരും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഗലേഷ്യൻസ് 2:21 പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വൃഥാവാക്കുന്നില്ല, ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതി വരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചത് വെറുതെ ആകുമല്ലോ. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഈ പരിച്ഛേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് അവിടെ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസ് ഒരു മിഷണറി ആയിരുന്നു. 3 വലിയ മിഷണറി യാത്രകൾ പൗലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ ആദ്യത്തെ യാത്ര, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ
13ഉം 14ഉം അധ്യായങ്ങളിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ. മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ പോയിടത്തെല്ലാം അനേകം പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി. ഓരോ യാത്രയും അനേകം വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുവാൻ ഇടയായി. അവിടെയെല്ലാം ലോക്കലായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഓരോരുത്തരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും അവരോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും അവരെ പോയി സന്ദർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച സഭകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ സഭകളായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിയ ഒരു സഭയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ടല്ല പൗലോസ് ചെയ്തത്. റോമൻസ് 15:21 വചനങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറ്റൊരുവന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടത്തിലല്ല. അവനെക്കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ കാണും, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഗ്രഹിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രേ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അഭിമാനിക്കുന്നത്. ഇനി പൗലോസ് അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒരു മന്ത്രവാദി, എലിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പൗലോസ് ആക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അവിടുത്തെ ദേശാധിപതിയായ സെർജിയസ് പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളതായി പൗലോസിനെയും സിലാസിനെയും അറിയിക്കുകയും അവരെ താല്പര്യപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഈ എലിമസ് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസിന് അത് സഹിക്കാനൊക്കാതെ വന്ന് അവൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് കുറേ നേരം അവനെ നോക്കിയിട്ട് അവനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 13:10-11 വചനങ്ങൾ, ഹേ സകല കപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ, പിശാചിന്റെ മകനെ, സർവ്വനീതിയുടെ ശത്രുവെ, കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറിച്ചു കളയുന്നത് നീ മതിയാക്കിയില്ലയോ? ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൈ നിന്റെ മേൽ വീഴും. നീ ഒരു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ടും അവന്റെ മേൽ വീണു. കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തപ്പി നടന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൻ കണ്ണു കാണാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ലക്ഷണം പറയുന്ന കഴിവുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. പൗലോസും സീലാസും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവൾ വന്ന് ഇവർ സുവിശേഷം, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നവരാണെന്ന് വിളിച്ചു കൂവി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പല ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ട് അവളിലുള്ള ദുരാത്മാവിനെ ശാസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉടനെ തന്നെ ആ ദുരാത്മാവ് അവളെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവളെ കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന യജമാന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് ഇടഞ്ഞ് അധികാരികളോട് അവരെക്കുറിച്ച് പരാതി കൊടുക്കുകയും അധികാരികൾ അവരെ പിടിച്ച് അവർക്ക് അടികൾ കൊടുക്കുകയും അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി. മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലുസ്ത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് ജന്മനാലെ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സുഖപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ മുതൽ അവൻ മുടന്തനായിരുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടതുകൊണ്ട് 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റു, അവന് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടി. നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എഫെസൂസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് അനേകർക്ക് രോഗശാന്തി കൊടുക്കുകയും അനേകരുടെ ദുരാത്മാവ് അവരെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ രോഗശാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-11-12 വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണയായ വീര്യപ്രവർത്തികളെ ചെയ്യിക്കിയാൽ അവന്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റുമാലും ഉത്തരീയവും രോഗികളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന്. ആ സമയത്ത് ഇത് കേട്ട് അനേകം യഹൂദരായ മന്ത്രവാദികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും ഈ പൗലോസ് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു. അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു യഹൂദ മഹാപുരോഹിതനായ സ്കീവ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ 7 മക്കൾ. അവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദുരാത്മാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ദുരാത്മാക്കളെല്ലാം കൂടെ അവരുടെ മേൽ ചാടുകയും
അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും അവരോട് ഗുസ്തി പിടിക്കുകയും അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അവരവിടുന്ന് മുറിവേറ്റ് ജീവനം കൊണ്ട് തുണിയില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രവാദികൾ അനേകർ അവരുടെ ഈ മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു 50,000 വെള്ളിക്കാശിന് വിലയുള്ള അത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നാട്ടിലുള്ള അനേകർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. 5-ാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രോവാസിൽ യൂറ്റിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവനിലേക്ക് പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 20:7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ആ വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. രാത്രിയിൽ 3-ാമത്തെ നിലയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവിടെ അപ്പം മുറിക്കലും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ അനേകർ പൗലോസിനെ കാണുവാനായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം പൗലോസ് എപ്പോഴും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അനേകർ കാണുവാൻ വന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ലേറ്റായി ഒരു പാതിരാ വരെ ഉള്ള സമയത്തും അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ജനലിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂറ്റിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ താഴെ വീണ് മരിച്ചു. എന്നാൽ പൗലോസ് താഴെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവൻ്റെ മേൽ കമിഴ്ന്നു വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവന് ജീവനുണ്ടായി. അവൻ തിരിച്ച് തന്നെത്താൻ 3-ാമത്തെ നിലയിൽ കയറി വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അപ്പം മുറിക്കലിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രാവിലെ വരെ അവരോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നു. 6-ാമതായിട്ട് പൗലോസ് തുടർച്ചയായിട്ട് പനിയും അതിസാരവും ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ, അതായത് പൂബ്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പിതാവിനെ മാൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അനേകം ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവരും ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് കാണും. 7-ാമതായിട്ട് ഒരു അണലി കടിച്ചപ്പോൾ പൗലോസിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ, അണലി കടിച്ചതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 28:3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പൽ അപകടം കഴിഞ്ഞ് മെലീത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട എന്ന ദ്വീപിൽ അവിടെ പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് അവർ വിറകെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ വിറകിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പാമ്പ് വന്ന്, ഒരു അണലി വന്ന് പൗലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പൗലോസ് അതിനെ കുടഞ്ഞ തീയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും പൗലോസ് ഇപ്പം മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ പൗലോസിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 8-ാമതായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ജയിലിൽ നിന്നും പൗലോസും സീലാസും രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർക്ക് അനേകം അടികൾ കൊടുത്ത ശേഷം അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ അടയ്ക്കുകയും ആമത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകൾ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവർ രാത്രിയിലും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കൊടുത്തും പാട്ടുപാടിയും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയും എല്ലാ കതകുകളും തുറക്കുകയും ഈ ജയിലിൻ്റെ അടിത്തറകൾ വരെ ഇളക്കുകയും അവരുടെ ചങ്ങലകളൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത സംഭവം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് തന്നെത്താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വരെ തയ്യാറായി. കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ജയിൽ പുള്ളികളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന്. എന്നാൽ പൗലോസും സീലാസും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16:31 ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വന്ന് ഇവരുടെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്ന്. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടും ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇനി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് 3 കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 11:25 വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടി കൊണ്ടു, ഒരിക്കൽ കല്ലേറ് കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കപ്പൽ ഛേദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു, ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു എന്ന്. ഇനി പൗലോസിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പലതവണ ആളുകൾ പലയിടത്ത് വെച്ച് കൂട്ടമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 പ്രാവശ്യം ഡമാസ്കസ്, ജെറൂസലേം, ഐക്കോണിയം, ലൂസ്ത്ര, സിസേറിയ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്ക് കൊല്ലുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാ പൗലോസിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പൗലോസ് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നമ്മളൊരു 13 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം. പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ, ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനവും പൗലോസ് എഴുതിയതാണെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു പൗലോസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് പൗലോസിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റി വയ്ക്കുകയും വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ ജീവിതം മുഴുവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ഏതൊരു അപകട വേളയിലും ആ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയും യേശുവിന് വേണ്ടിയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും. ഫിലിപ്പീൻസ് 3:7 പറയുന്നു, എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 2 തിമോത്തി 4:7 വചനങ്ങളിൽ, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രിയം വച്ച ഏവർക്കും കൂടെ എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് സുഖലോലപതയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണോ? ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് വെറുതെ അവകാശപ്പെടാതെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സുഖലോലുപത ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഗിവപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഏതെങ്കിലും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ സ്വത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എത്ര ചെറുതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മറ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മളോട് പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസിനെ പോലെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ പോലെ നീതിയുടെ കിരീടം നമുക്കും ലഭിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. അതിന് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ പോലെ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും അതുവഴി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അനേകരെ അറിയിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.